اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین الصرف سے ہم نے فعل ماضی کی بحث بتا دیا۔ یہ مفتاح القرآن پڑھانے کا جو سلسلہ چل رہا تھا اسی سلسلے کے تحت یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو آپ کو سمجھنا اور یاد کرنا ہے، اور اس سے فعل ماضی کی پوری گردان پڑھیے کیونکہ یہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہے۔ کتبہ میں نے لکھا، سجدہ سجدہ کیا، آمنا ایمان لایا، کفرا انکار کیا، کفر کیا، اکلا کھایا، شربا پیا، جعلا بنایا، خلقہ پیدا کیا۔ اب یہ آمنو وہ سب ایمان لائے، یہ آمنا سے ہے آمنو۔ کفرو کفرا سے کفرو، عملہ کیا، عملو۔ ذبحو کا واحد ہے ذبحہ، ذبحہ سے پوری گردان کریں گے تو ذبحو آئے گا۔ قالا سے قالو، شربا سے شریبو، سمعا سمعو، قاما قامو، انعما انعمتا، انذرا رآ نجا، قتلا ظلما فضلا، اسلم دعا، آمنا آمن، نزل ارسل، جعل، خلق، رزق۔ اتنے الفاظ کی میننگ اور اس کی مکمل فعل ماضی سے گردان اس کو یاد کرنا ہے، مشق کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے فعل ماضی کی بحث مکمل ہوئی، اور تمرین الصرف میں ہم اب پہنچیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے آج سے فعل مضارع سبق نمبر 7۔ تو 5 اسباق میں ہم نے فعل ماضی کو مکمل کیا۔ پہلے سبق میں اصطلاحات تھیں، اب 7ویں سبق میں فعل مضارع شروع ہو رہا ہے۔ کتاب بہت اچھی لکھی ہوئی ہے، نوٹ کی شکل میں ہے، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے میں ڈائریکٹلی کتاب کے الفاظ پہ ہی آتا ہوں۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ فعل میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں: ماضی، حال، استقبال۔ استقبال مطلب مستقبل، ماضی کا بیان ختم ہو چکا۔ زمانہ حال اور استقبال کے لیے عربی میں فعل مضارع ہے، یعنی فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں ایک ساتھ پائے جائیں۔ فعل مضارع کا ایک ہی صیغہ حال استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ مثلاً یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ معلوم ہوا کہ جس فعل سے زمانہ حال اور استقبال دونوں سمجھے جائیں وہ فعل مضارع ہے۔ اس کی گردان پہلے ہی آپ تعریف پڑھ چکے ہیں۔ اب فعل مضارع بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کر کے یا تا الف نون میں سے ایک حرف ذیل کے طریقے پر اضافہ کر دیا جائے اور آخری حرف پر پیش لگا دیا جائے، یا 4 صیغوں کے پہلے، تا 8 صیغوں کے پہلے، اور الف صرف ایک صیغے کے پہلے اور نون صرف جمع متکلم کے پہلے آئے گی۔ جیسے آپ لفظ لیجئے فعلا، فعلا، تو پہلے حرف کو آپ ساکن کر دیجئے اور اس کے پہلے یا بڑھا دیجئے، کیا ہو گیا؟ یف، اور آخری حرف کو پیش دے دیجئے، کیا ہو گیا؟ یفعلو۔ تو کوئی بھی لفظ ہے، جیسے آپ نے لیا نصرا، نصرا، فعل مضارع بنانا ہے، پہلے حرف کو ساکن دیجئے، آخری حرف کو پیش دیجئے اور اس سے پہلے یا بڑھا دیجئے، تو ینصرو ہو گیا۔ تو ینصرو، ینصرانے۔ اب تثنیہ کا صیغہ ینصرانے، جمع کا صیغہ ینصرون۔ پھر آئیے 1 2 3 صیغوں پہ بڑھی یا، پھر تنصرو، تنصرانے، ینصرنا، ینصرنا، یہاں پر یا۔ تو 1 2 3 اور 4 صیغوں سے پہلے یا بڑھ گئی۔ اب چلیے پھر آئیے تنصرو، تنصرانے، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانے، تنصرنا۔ یہاں پہ دیکھیے
तंसुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेगों से पहले आपने ता बढ़ा दिया उसी कायदे के एतबार से। और अंसुरु नंसुरु 1 सेगे में अलिफ बढ़ाया और 1 सेगे में नून बढ़ाया। तो ये मुजारे की अलामतें हैं या, ता, अलिफ, नून। या 4 सेगों से पहले, ता 8 सेगों से पहले, अलिफ 1 सेगा से पहले और नून 1 सेगा से पहले। इस तरीके से 8 4 12 13 1 14, तो कुल 14 सेगे होते हैं जैसे माजी के हैं। तो ये मुजारे की अलामत है या, ता, अलिफ, नून। या 4 सेगों से पहले, ता 8 से, अलिफ 1 से पहले, नून 1 से पहले। तो ये बहुत आसान है अगर फ़ेल माजी की गर्दान याद है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ये आसान सा कायदा बयान है और इसका वज़न देखिए, यफ़ालू यफ़ालान यफ़ालूना, तफ़ालू तफ़ालान यफ़ालना, तफ़ालू तफ़ालान तफ़अलूना, तफ़अलीना तफ़अलान तफ़अलना, अफ़ालू नफ़अलू। इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे कि बहुत सारे सेगे बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, जैसे तफ़अलू, तफ़अलू, ये दोनों कॉमन हैं। तो ये वाहिद मुअन्नस गायब भी है और वाहिद मुज़क्कर हाजिर भी है। इसी तरीके से तफ़अलाने आप देखेंगे तो 1 2 और 3 जगहों पर कॉमन है। तो तफ़अलाने तफ़अलाने तफ़अलाने। तो इस तरीके से अगर मुज़ारे में हम देखें तो 3 सेगा हटा दीजिए तो 11 ही है, क्योंकि तफ़अलू तफ़अलू 2 जगह कॉमन है और तफ़अलाने 3 जगह आता है। तो तफ़अलाने वाहिद तस्निया मुअन्नस गायब भी है और तस्निया मुज़क्कर हाजिर भी है और तस्निया मुअन्नस हाजिर भी है। अच्छा, इसके आखिर में नून रहता है। इसी रिदम पर आप इसको याद करेंगे। अब चलिए आगे। कह रहे हैं तुम पढ़ चुके हो कि मुज़ारे के आखिर को रफ़ा पेश दिया जाता है, लेकिन 7 सेगे ऐसे हैं कि उनमें रफ़ा के बजाय नून दिया जाएगा। जैसे यहाँ बताया ना कि भाई पहले हर्फ पे आप साकिन लगा के अलामत मुज़ारे में से कोई एक आप जोड़ देंगे और आखिरी हर्फ को पेश दे देंगे, लेकिन सब पे पेश नहीं होगा। पेश होगा 1 2 3 4 और 5। तो 5 सेगों पर के आखिर में आप पेश देंगे, यानी 5 के आखिर में आप पेश लगा देंगे और बकिया के आखिर में नून लगा देंगे। नून लगाएंगे 7 4 11 और कितना हो जाएगा 1 2 3 4 7। हाँ, तो 7 और 5 12 और 2 के आखिर में दूसरे टाइप का नून लगेगा। 7 सेगे ऐसे उसमें रफ़ा के बजाय नून ज़्यादा किया जाएगा और 5 पर आपका आखिर में पेश है तो 7 5 12 हो गए। ये जो नून होगा वो नून मकसूर है, यानी इस नून पे ज़ेर रहेगा। तस्निया यफ़अलाने तफ़अलाने तफ़अलाने तफ़अलाने, तो यफ़अलाने और तफ़अलाने 2 ही हुआ, क्योंकि तफ़अलाने 3 जगह कॉमन है। और तस्निया के इन 4 सेगों में नून मकसूर होगा, यफ़अलूना तफ़अलूना तफ़अलीना। इन तीनों सेगों में नून मफ्तूह का इजाफा होगा। ये कुल 7 सेगे हुए, 4 में नून मकसूर और 3 में नून मफ्तूह। इनमें जो नून ज़्यादा किया जाता है इनको नून इराबी कहते हैं। 2 सेगे ऐसे हैं जिनमें नून मफ्तूह आएगा, यफ़अलना तफ़अलना। ये नून इराबी नहीं, इसको नून ज़मीर कहते हैं। ये कभी साकित नहीं होता। नून इराबी कई हालतों में गिर जाता है, जिसका मुफस्सल बयान आइंदा सबक में होगा। मुज़ारे की गर्दान याद कर लेने और समझ लेने के बाद अब चंद अफ़ाल के सेगे माने नून इराबी नून ज़मीर भी अगर हो तो वाज़ेह करो। ये इसकी आप मश्क करेंगे बस। तो ये मुज़ारे हुआ। तो फ़ेल मुज़ारे की तारीफ़, मुज़ारे बनाने का तरीक़ा और मुज़ारे की गर्दान, और ये आप ज़हन नशीन करिए और माज़ी की उन सेगों की गर्दान करिए। बस ये एक सबक फ़ेल मुज़ारे का है।